माताजी आज जो तिरभाव उपलक्षे जो सरला आप जो वैष्णव डाकी प्रत्यकर्म सरला वैष्णव डाकुंट वास्तव ये हूँ आम वैदिक संस्कृतिर गोटे अंग एक अपरिहार्य अंग कहीं यार अर्थ जानतु बा न जानतु निश्चित भाव में यही उत्सवटी पालन करेंगे नहीं प्रेतकर्म सारे 10 11 ब्राह्मण भोजन 12 पत्र तापर 13 गला 14 गला तापर से कौन सी साधु वैष्णव मान नहीं हरिभजन करती कहीं तेणु ये संबंध में आज आप उपलक्षे कौन कर प्रोग्राम टी आयोजन कर अनुष्ठान टी कर संबंध में आम कि कहवा शास्त्रीय प्रमाण कहवा आमर वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति शास्त्र अनुमोदित शास्त्र को नहीं ये संस्कृति गढ़ी उठी ए मनमानी संस्कृति नुहे तेणु आमर प्रत्येक कार्यकलाप आमर प्रत्येक उत्सव गृहर परिवार समाज प्रत्येक उत्सव वैदिक साहित्य उपर आधारित वैदिक श्रृंखला उपर आधारित तेणु या पक्षरे ये जो प्रेतकर्म पक्षरे कौन विज्ञान अच्छी वैदिक साहित्य आम आज कहवा देखु बहु जन्म घूरी घूरी आपण शुणे आप जाऊना आश्रम पाखे आश्रम तथापि आज आप आम पाखक आसीचु आपण पाखक आसीचु आप शुणु कारण पाखे आश्रम आमर जयपुर कि अन्य से उत्तर भारत हो पाखे आश्रम मान सका भरपूर थे आम मैंने जाइलु माने सब साधु मैंने जाइलु माने परिक्रमा करने सब वृंदावन परिक्रमा जो जयपुर परिक्रमा गोविंद गोविंद जाइलु से समय कौन है कि सकाल सकाल आम गोविंदजी परिक्रमा करुँ परिक्रमा कर जयपुर गोविंदजी से मोर मुंडा बिंधिला हठात कहीं पानी फाणी पिया कमी जाइए बोधे मुझे गोटे जगह बसी पड़ी मो मुंड बिंधुची बसी पड़ी आ बसला से लोक मैंने एत धार्मिक हाँ समस्ते माँ मैंने समस्ते स्त्री लोक मैंने समस्त सकालू आसिक जगत कौन कर दर्शन कर परिक्रमा कर मंगल आरती हुए दर्शन कर बसी पड़ी सेठी मत एत दान दक्षिणा मिलला आप आश्चर्य हे मत हस लगुला लाज माड़ू थाए मु मोर शरीर खराब बोली बसी लोक मैंने एत दान दक्षिणा दौरान माने वास्तव से धार्मिक तेणु ए प्रमाणित होची आम वैदिक संस्कृति हूँ ना एक धार्मिक क्रियानुष्ठान व धार्मिक नीति उपर अवलंबन कर आधारित होती तेणु बहु जन्म धरी आम यहाँ कहवा आपण पाखे उपस्थापन करवा बहु जन्म घूरला ये जगत रे 84 लक्ष जीवजोनि अच्छी से इतर जोनि होती 80 लक्ष प्रकार 80 लक्ष जीव इतर जोनि बा नीच जोनि पशु पक्षी आदि जोनि घूरी 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 जीवात्मा आसी पहुँची कौटी 4 लक्ष मानव जोनि रे उत्कृष्ट जोनि पहुँची तेणु उत्कृष्ट मानव जोनि रे कौन अच्छी प्रकृतिर नियम अनुसार गोटे विधान अच्छी प्रत्येक नीच जोनि रे जन्म लाभ कर जीवात्मा सी जदि किसी खराब काम कला ताको पाप भोग पड़े ना किंतु कर्मफल भोग पड़े पाप भोग पड़े ना कि नरक जा पड़े ना ये हूँ लज ऑफ नेचर बा प्रकृतिर नियम आपको कहीं एड़ी पारे कहीं भी एड़ी पारे प्रकृतिर नियम कहीं एड़ी पारे कहीं पैसा धन संपत्ति वैज्ञानिक उद्भावन आविष्कार इत्यादि ओडी पारे देखो आम धीरे धीरे बुढ़ा हो गलु ये आम यंग रोलु आम बुढ़ा हो गलु पुणी आम मरीजा से साधु हो असाधु हो गृही हो त्यागी हो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी कौन हुए वैदिक नियम द्वारा ये सरी प्रकृतिर नियम द्वारा से कौन बांधी तेणु प्रकृतिर नियम अनुसार नीच जोनि जीवात्मा घुरु थाए तार सब क्रमोन्नति घटे आस्ते आस्ते उपर उपरको जीव से किंतु मनीष जोनि जीवात्मा से पहुँच जाए तार गोटे उल्टा विधि विधान हुए जदि सी मनीषोचित कर्तव्य न कला मनीष जहाँ करने कथा ता न कला ताल से कौन नीच जोनि चलो खाली जीव नीच जोनि कि कौन कह जमाड़ को जीव तार प्रत्येक कार्य तो कैफ देवाक पड़ो एक्सप्लानेसन दवा पड़ो देलापर छाड़े ना दंड भोग पड़ो और पुणी नीच जोनि से जीव यहाँ हूँ मनीष जोनि कौन है माने कौन हो अनुमोदित है प्रेस्क्राइब्ड वैदिक प्रिंसिपल ताही घटे कहीं मानु कहीं बा न मानु यही बाटे जावाक पड़ो कि पशु जोनि से सब ना कर्मफल भोगी पारे से किंतु तार नक जीवार ना कि नीच जोनि जीवार ना तेणु जो जीवात्मा कौन करुना जोनि घूरी घूरिकी आसिक मनीष जोनि पहुँचुची एवं से प्रत्येक मनीष जन्म प्रत्येक प्राणी जन्म होती मरवे तापर वृद्धावस्था आसब रोगग्रस्त हे यहाँ हूँ कौन नियम भगवान गीता कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन यहाँ हूँ कौन दुख तेणु निश्चित भाव मर जन्म हो मर
ଆଉ ମରିଲେ ବି ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ଏବଂ ମଝିରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଉ ତାପରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ଅଧିକା ବା କ'ଣ କହିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ତସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଯାହାର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାକୁ ହଜାରେ ବୁଝିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ବିହୀନସ୍ୟ ଦର୍ପଣଂ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଆଖି ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଚକ୍ଷୁ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଜାରଟା ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ଜାଣିପାରିବାନି, ହଜାରେ ବୁଝିବା ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜୀବାତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା, ଆଉ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁନା। ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କରୁ, ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି କର୍ମ କଲା, କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ପୁଣି କ'ଣ କରେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ, ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି। ଅଡ଼ୁଆଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ମାତୃକୁ କିଏ ଆସିଲେ ତ ଯୋଉ କଥା, ମାତୃକୁ କିଏ ଆସିଲେ ତ ଆସିବ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ, ଆସିପାରେ ନା। ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଜୀବାତ୍ମାର ଦୁଇଟି ଶରୀର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର, କ୍ଷିପ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମରେ ଶରୀରଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୀବାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ, ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଅଛନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚେତନା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଅଛି, ତା ଜୀବାତ୍ମା ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଇଠି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କେମିତି ଛାଡ଼ିବ? ମନକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିବ, ସେ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି କେତେ ଦିନ ରହିବ। ନାଇଁ, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ବାଂଶାସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶରୀରଟା ତ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଜିନ୍ନାନି ଶବ୍ଦର ଅଛି ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଜିନ୍ନାନି ଶବ୍ଦ କେବେ ପୁରୁଣା ବୋଲି ମନେ କରିବେନି, ଅଛି କ'ଣ ଅଦରକାରୀ। ଜୀବାତ୍ମାର ଅବସ୍ଥାନର ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ସେ ହୁଏତ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଉ, ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଥାଉ, ବା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଉ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କର୍ମ କରିଛି, ତାରି ଅନୁସାରେ ଫଳ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ସେ ରହିବ। ତାପରେ ଶରୀର ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା, ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେ ଯିବ ଜମାଳୟକୁ ଯିବ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ତାକୁ ମାଗି ଦେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ମାତୃକୁ କିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆସେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କରେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହରି ଭଜନ କରେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହରି ଚିନ୍ତନ କରେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ମାତାଜୀ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ଆପଣ ଝିଅ ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଏ? ହଁ, ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଆମେ ବସିଥିବୁ, ସେ ବସିଥିବେ, ଆମେ ପାଖରେ ବସିଯିବୁ, କଥା ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ବସିବେ, ମେଳିକି ବସିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ ନା। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତ୍ୟାଗ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଜମାଳୟକୁ ଯିବ। ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କୈଫିୟତ ଦେବ। ଏବଂ ସେ ଜମାଳୟ କେମିତି ଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମିଳିବ ତାକୁ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ମିଳିବ, ଚେତନା ଥିବ ସେଥିରେ। ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦିଆଯିବ ଜମାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନା, ଇଏ ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଛାଡ଼ି ଜମଲୋକକୁ ସେ ଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଯାଇପାରିବନି। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ, କ'ଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶରୀର ମିଳିବ, ତାକୁ ଯାତନା ଶରୀର ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶରୀର। ଅଳ୍ପ ବାଡ଼େଇଲେ ବେଶୀ କାଟେ, ସେ ଶରୀରଟା ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବାଡ଼େଇଲେ ବେଶୀ କାଟେ। ଆଉ ଯମରାଜଙ୍କ ପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍ ହେଉଛି ତଳେ, ପିତୃ ଲୋକ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସେ ନର୍କ, ସେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ 99,000 ଯୋଜନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଯୋଜନ ହେଉଛି 14 କିଲୋମିଟର। 14 କିଲୋମିଟର ଗୁଣନ ଏତିକି। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯିବ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାକୁ ନେବେ, ବାଡ଼େଇକି ନେବେ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ। ବାନ୍ଧି ନେଲା ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଚିତ୍କାର କରେନି। ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯମଦୂତ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ କଥା, ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ। ଆପଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ବିଚାର ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଣୁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ସେମାନେ अलग प्रकार शरीर जदिवा से शरीर हूँ भौतिक शरीर तथापि आम उन्नत ताकू आम देखिपारे जो मैंने मृत्यु मुखर पड़े से ही देखिपर आउ किए देखिपारे तेणु जीवात कौन तो बांधिकी ने आखि पिछुड़ा एति समय तो अतिक्रम करा पड़ो एति रास्ता अतिक्रम कर 69,000 योजन गुणन 14 किलोमीटर एति जहाँ तेणु एति योजन सी जीव आखि पिछुड़ा जीव बहुत कष्ट रास्ता बहुत कष्ट माने किसी रेस्टिंग प्लेस विश्रामगार नथिबो किछि भी नथिबो सेठी पहुँचला परे सांगे सांगे पचरा हो फुर्सत देवेनी मनीष जन्म पाइथिलु कौन करछु कह प्रथमे से जो हरि भजन करिनी भगवान नाम नेइनी तार अनुभव कौन प्रथमे हरिनाम नेइनी आज्ञा ये चित्रगुप्त अच्छी तार सब रिपोर्टिंग आपंकर हम जीवात्म प्रत्येक जिनस रिपोर्टिंग होची दिन रात्रि संध्या आकाश जयु बाल सब ये माने रिपोर्टर्स सब देवे खबर दौरान निरंतर दौरान विदाउट फेल दे चलती तापर से कौन करेंगे दंड भोग जहाँ जाते दंड भोग दंड निक्षेप करदे बायुमंडल को कि बेले बेले से मातृकुक्षी की आसीपारे ना से हाहाकार ये घुरुता ये से मातृकुक्षी आसीपारे कहीं जीवात्मा केते पाप कर जान आपण माँ हेल्ले कि शाशु हेल्ले आप जानते केवे कि हाँ आप तो बहु पछरे आसिले झील मूल थी ना नहीं आप जानते आप माँ के पाप कर जानते कि आप बापा के पाप कर जानते कि आप जानी ना तेणु कौन करा सी जदि गहिर किसी पाप कर मातृकुक्षी जापर से कौन करती कूल जो पुत्र पुत्रबधू मैंने कौन करती अवस्थान करती पितृ कौन पिंड दान करा पड़ता है जल अंजलि जल अंजलि देवा पड़ता है पितृपिंड देवा पड़ता है कारण से कौन माने कौ मातृ कौ सरी पाऊना खाया हाहाकार हमें से पितृपुरुष मानक समस्ते नुहे कहीं किए हमें हूँ तो समस्त पारे माने ना कि आनुमानिक क्रिया गोटे तेणु कौन कराए ना साध दि जाए साध तर्पण कराए दि जाए कारण ना से खाया दि जाए मतलब से पितृलोक अच्छा माने ना आमर गोटे हूँ आमर गोटे वर्ष जा गोटे दिन जा गोटे दिन से ये हिसाब समय हिसाब ये तेणु आम प्रत्येक दिन खाया दूसरे हिसाब से प्रतिदिन खाई गोटे वर्ष खाया दिखाई श्राद्ध उत्सव दिया तर्पण कराऊँ प्रत्येक वर्ष दिन आम खाया दूसरे तेणु से दि जाऊँगी से दबारे से खाइबे जमी आम वैष्णव मैंने आसीचु आपण मैंने आमको चा देवे खाया आम कौन चा खाइबा कि अटेंशन डाइवर्ट करतुनि अटेंशन डाइवर्ट कर तेणु आपण आमको चा देवे खायापे चा गोटे कमन थिंग अरे मुझे घर जाइए चा टे देनी खाया देलानी कि भाया लोक सी आप कहबेनि कि आम भाषा से गोटे कौन आम वैष्णवी भाषा से कौन मादक द्रव्य आम तेल खाइबू कि खाइबुनि खाइबुनि कहीं आम बुझीचु आम सुपर कनसीयसनेस बुझीचु से आप सुपर कनसीयसनेस जो पितृलोक रहती से टर्म कंडीशन अच्छी चुक्ति अच्छी किए देले से खाइबे सी हूँ पुत्र पुत्रवधू तार बेसी क्या किए देले खाइबे पुत्र अपेक्षा पुत्रवधू देले खाइबे से पुत्रवधूर बहुत कौन थाए प्यूरीटी थाए पवित्रता थाए कारण पुत्र बाहर जाऊे आम पुरुष आगे आम सन्यासी बाहर जाऊे पवित्रता रोचे कि रोनी आम जानते रोनी आम साड़ू आसिले आम पैता फैता चेंज करूँ सब किसी करा पड़े कि गोटे स्त्री लोक से घरे रोचे ना पवित्रता रोचे आम कौटी खाऊे ठिकना ना पुत्र पुरुष गुड़ाक तेणु पुत्रवधूर बेसी अधिकार ये कौन पिंड तर्पण में बेसी अधिकार से गरुड़ पुराण लिखाई गरुड़ पचार भगवान विष्णु को ये पितृसाधा आदि तर्पण कर विधान आर ये विधान कहार ना यहाँ ब्रह्म विहान मान ब्रह्म के द्वारा या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से कहते जो सर कोटी गोटे प्रश्न उत्तर पचार प्रश्न चलती उत्तर चलती यही क्रम आसी पहुँचती कौटी कौटी आसी पहुँचती जे बर्तमान पचार पितृसाधे माने पितृपुरुष मान तर्पण दि जाए कारण से बेले बेले किए जापारे अन्य मातृ जापार उद्धार हो पारुनी किए भूत प्रेत हो जाऊँगी इत्यादि इत्यादि ताकू तर्पण देवा पड़े जल अंजाली देवा पड़े श्राद्ध उत्सव देवा पड़े अच्छा तो अधिकारी किए ना विशेष अधिकारी पुत्र पुत्रवधू आउे माने बेसी से कह भगवान विष्णु कहते पुत्र अपेक्षा पुत्र पुत्रवधू बहुत हूँ अधिकारी महाराज जार पुत्र नहांती ओके तो पुत्री कौन कर तर्पण कर पिंड दे पारे जदि श्राद्ध दे पारे कौच जार पुत्र नहीं तार जार पुत्र नहीं तार जो पुत्रीर पुत्र दे पार जब पुत्रीर पुत्र नहीं ताल से
पुत्री दे पार विशेष विशेष कार्यक्रम एपरिक जदि कहीं नहांती गोटे लोक मरीगला तार हजबैंड वाइफ भी दाबी दे पार तर्पण तो विशेष क्षेत्र में किंतु विशेष अधिकार ना कहीं कौन अधिकार ना किए कौन कर अधिकार थी कहीं प्रश्न तार अधिकार ना ना सब अन्य गोत्र हो गला किंतु ए अधिक अच्छी लिखाई जदि कौन हम पुत्रर पुत्रीर पुत्र जदि से आहरी अधिका सी भल हाँ से कहते कहीं ना पुत्री दे पार जब कहार कहीं ना तार वाइफ दे पार लिखा बेसी विधान अच्छी ए विधान अच्छी जो पोस्ट केस कहुए तो कहीं ना कौन कर जीवात्मा घुरुव केमी तेणु कौन कर सदस्य कर अच्छी विधि विधान अच्छी तेणु ये आपर कौन हो विशेष हूँ कौन पुत्र बधू हूँ बेसी अधिकारी एवं से प्रश्न पचराई कौ पुत्री अच्छा कौ कंडीशन अच्छी कौन चुक्ति अच्छी कौन ना पुत्र बधू बा पुत्र दुहे पुत्र पुत्र निष्पाप हबार अच्छी ताहले कौन हम पितृपुरुष पानी पाई पार निष्पाप बुझीपार तो कौन निष्पाप पाप 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 भी कर पाप कार्य लिप्त न से पाइबे तेणु माताजी कहीं दरकार ना माता बाट काटी सी हरिभजन कर जो लोक हरिभजन कर सब पाराफेनिया दरकार नहीं कर्मकांडी पाराफेनिया दरकार नहीं सी तार बाट काटी चली जी हरिभजन बिल्कुल करूनी ये सब पद्धति हूँ कौन कौ पद्धति ये सब पद्धति साधारण पद्धति सी जीव कर्मकांड विधि जीव तेणु कर्मकांड विधि अनुसार भगवान विष्णु कहते जो पुत्र बधू पुत्र निष्पाप अर्थात से एकादशी व्रत करुवे बी केयरफुल ताले निष्पाप हो पारे एकादशी व्रत करूनी से निष्पाप हो पारे जड़े जदि एकादशी व्रत करूनी से निष्पाप हो पारे केमती ना समस्त प्रकार पाप एकादशी दिन शस्य था गहम मांडिया धान चाउल बिरी ये था शस्य खाइला कौन खाइला से जब एकादशी दिन शस्य आदि खाइला ताल से पाप समस्त प्रकार पापर भागीदारी है एक प्रथम निष्पाप निष्पाप है एकादशी व्रत करा पड़ो मस मस भकड़ कर पियास भकड़ कर ये मिनिमम ये मत खराब भाई प्लीज जोटा जोटा विधि विधान कराई मुझे आप प्रेजेंट कली उपस्थापन देली मत खराब भावनी जे कहीं ना मुझे आपको मिछ कहबी ना कारण मुझे सन्यास मु मिछ कहबी मुझे सर्वोच्च स्तर को पलैला फैक्ट आपण पाखे मु प्रकृत जिनटा उपस्थापना करी कौन ना कथार अच्छी जदि वैद्य हरे कृष्ण जदि वैद्य जदि सठिक कथा न कहे रोग निराकरण हेनी कहार रोगीर मंत्री जदि सठिक कथा न कहे राजा को ताले कौन हम राज्य कार्य राजकार्य सुचारू चली पार ना सेमती आउ किए साधु जदि सठिक कथा न कहे ताहले जीवन मंगल हम नहीं कारण साधुर गोटे कर्तव्य होची से जीव को उद्धार करने आसूची तेणु साधु हिसाब से मुझे कहूँ जहाँ शास्त्र वर्णना कराई मुझे आपण पाखे जे जी हरिभजन करे तार ये जो पाराफेरनेला कर्मकांडीय विधि विधान दरकार पड़े ना किसी दरकार ना आपड़ देले केते न देले केते सी आपण प्रतिज्ञा करना जी किंतु हरिभजन करूनी निहाती दरकार सब एवं से लगे कौन कौन लगे टर्म कंडीशन निष्पाप हबार अच्छी निष्पाप न हे खाली कौन करेंगे ना खाली कौन ये खाली प्रहसन चलती आपड़ जी गया गंगा सब श्राद्ध देवे आप किसी भी लाभ नहीं आगे मुझे कहबी कहबी ये जो कथा तेणु एपरिक पुणी ब्राह्मण जे पितृ तर्पण करुच्ची आप पिंड पकाउछंती पुरोहित सी भी निष्पाप हबार अच्छी एत सब कंडीशन हाँ एत सब चुक्ति अच्छी जदि ताहा छठी बार परिपूर्ण नहला ताले कौन हम ये पाइबेनी हाहा करुवे से काले ए जीवात्मा जीवात्मा जो शरीर त्याग करदेला बेले बेले जीवात्मा जाए ना से गृह रही जाए से कौन कर विधि विभिन्न प्रकार विधि विधान कर्मकांड विधि विधान बा प्रेत कर्म अच्छी से जापे बेले 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 से शेष मुहूर्त कौन कर आसी हरिभोजन कराए हरिंकर कीर्तन हेले हरि कीर्तन हेले कौन हम ना जीवात्मा छाड़ी पड़ी से आमर वैदिक संस्कृति में 14 दिवस कराए 14 पर 15 करें 20 करें किसी ना करेंगे ही करेंगे आपन सुविधा देखिए सांगे सांगे करने गोटे मस भर करवा भल गोटे मस भर जिते सी तुरंत करेंगे कारण काले बुढ़ा जीवात्मा बहुत गहित कार्य कर तेणु विदा करने व्यवस्था
ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାତାଜୀଙ୍କର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମାତାଜୀ ଅଲରେଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆସିବା ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରବଧୂ ଓ ପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ପାଇବେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରମାଣ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଆତ୍ମଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ଆତ୍ମଦେବ ନାମରେ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ବି ଥିଲା। କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲି। ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରି, ବୈଦିକ କର୍ମ କରି ଘରକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣି ଆଣି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ ଥିଲା। ମୁହଁଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁ କି? ହଁ, ବହୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ବହୁତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଧନୀ ବି ଥିଲା। ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ଘରେ ସବୁ, ଯଦି ବା ତା ଘରେ ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପତ୍ନୀକି କୁହେ ଯେ ଆମ ଘରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅପୁତ୍ରିକ ନିଃସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଲୋକବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପୁତ୍ରିକଟା ଏଇଟା, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତଟା ତମସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କ'ଣ ନା, ସିଏ ଆଉ ଚାହିଁଲାନି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ନିଃସନ୍ତାନ ରହିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚାହେଁ ନା କେବଳ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଧନ୍ଦା। ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ରାତିରେ ଯଦି ଅଡ଼ୁଆ, ରାତିରେ ଶୋଇବନି, ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲାନି ଯେ ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତା କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଲାନି, ତାର ଗାଈ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲାନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ବନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ପରିବାରଟା ହେଇଗଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲା। କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲା ନା, ସେ ଜାଣିଛି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଇଏ, ଏ ଜଞ୍ଜାଳରେ କିଏ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଟିକେ କଳିହୁଡ଼ି ଥିଲା। କଳିହୁଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, କଳିହୁଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳିହୁଡ଼ି ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେ କଳି କରି ବସେ, ଫ୍ରିଜ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ଏସବୁ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାଏ। ଆଉ କଳିହୁଡ଼ି ବାହାରିଆ ଯାହାରି, ଦୁଃଖୀ ନମର ଚାରି ସେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଦେବ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆତ୍ମଦେବ ସମୟ ରାଜା ଜନକର ଉପାୟରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଆତ୍ମଦେବକୁ ବହୁତ ତିରସ୍କାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା। ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ମାନେ ତାକତ ଅନ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ। ଏଟା ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ଥିଲା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ସାଧୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ନଥିବା, ସେମାନେ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ନହେଲେ ଆଗରୁ ସାଧୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଯିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏସବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ? ଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ପାପ? ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯିଏ କରେ, ସୁଇସାଇଡ୍ ଯିଏ କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯିଏ କରେ, ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଗପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାଠ ବେଙ୍ଗ ଭୂତ। କାଠ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ବେଙ୍ଗ ତୋଡ଼ କାଠରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ପୁଣି ସେ ମାତୃକୁ କିଏ ଆସିବ।
ଜମାଳରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ପୁଣି କାଠ ବେଙ୍ଗ ଆସିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝିଲା ପରେ ଆରେ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମୋର କପାଳରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି କିଛି ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ମୋତେ ତେଣୁ ମୋର ଗାଈଟା ବି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୋ ଗଛ ବି ବନ୍ଧ୍ୟା, କଦଳୀ ଗଛ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଘରେ ଯିଏ ସବୁ ବନ୍ଧ୍ୟା, ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ ବହୁତ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରାଣ ରଖି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା କର୍ମଫଳ ନା। ଯଦି କାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ତ ଦେଇପାରିବ କିଏ? ଆଉ ତାକୁ ତିରସ୍କାର ଲାଭ ନେଇ ହେଲେ କ'ଣ ଜଗତରେ ନିୟମ ଚାଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ହାତ ଦେଖିଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ତୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ତ ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଅଟକେଇ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ଜଣେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜୀବ ତାଙ୍କରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ସେଠି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲେ। ତୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବୁ ଖାଏ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ଫଳ ତ ଯଜ୍ଞଚରୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞଚରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବେ ମନୋଯୋଗ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗପି ଚାଲିଯିବେ, ଲାଭ ବି କିଛି ହେବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଧଇଲା ଖୁସିରେ ଆସିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଥିଲେ। ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ ଜଣକ ବହୁତ ସେଇ ପରାକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରାକ୍ରମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରପୁତ ବି ଫଳଟେ ଦେଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ଆଣିଲା, ସମସ୍ତ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଯେ ମୁଁ ସାଧୁ ଜଣକ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି, ଆକୁ ତୁମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କଥା କହିଲେନି, ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦେବ ଭୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାକୁ ରଖିଦେଲା। ରଖିଦେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ଆଉ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବି, ଖାଇଲା ପରେ ଶିଶୁର ସନ୍ତାନଟା ଗର୍ଭକୁ ଆସିବ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ପିଲାପିଲି ଯଦି ମୋର ହେବ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ବସି ପାରିବିନି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବିନି, ତାପରେ ଉଠି ପାରିବିନି, ବସିପାରିବିନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଯିବା ବୁଝେଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବି, ମୋର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସିବ ନେଇ ପଳେଇବ। ନାଇଁ, ପାଖରେ ତ ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇଛି ଗାଁ ନା, ନେଇ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଫଳଟାକୁ ରଖିଲା, ସେ ଖାଇଲାନି। ଏଇଭଳି ତା ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି ସେଇ ଗାଁରେ। କାହାର? ଧୁନ୍ଦୁଲିର ଭଉଣୀ ସେ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛି। ୟାର ସିନା ପିଲାପିଲି ହେଉନି ବିଲକୁଲ, ତାର ଭଲ ପିଲାପିଲି, ପ୍ରାୟ ସେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି। ସେ ପଚାରିଲା, ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ଦେଖିଲା ନାନୀ ବସିଛି। ଆଲୋ ନାନୀ, ତୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଭାଇନା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ, ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଭାଇନା କଥା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି? ନା କ'ଣ ହେଲା କି? ନା କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଆମର ପିଲା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ତ କରି କହିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ବୁଝିଲେନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭେଟିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫଳଟିକୁ ଖାଇଲେ ମୋର ପିଲା ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଫଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ସନ୍ତାନ, ତୁ ତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତୋର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ମୋଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତୋର, ଖାଇଲେ ଗର୍ଭ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ବସି ପାରିବିନି, ଖାଇପାରିବିନି, ଆଳସ୍ୟ ହେବ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯିବି, ନଣନ୍ଦ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ହାଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଲ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଶୁଣ, ଆର ସମାଧାନ ଅଛି। କ'ଣ ସମାଧାନ? ୟାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଭଉଣୀର ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା କାହାର ନାହିଁ? ତା ନଣନ୍ଦର ନାହିଁ, ତାର ଭଉଣୀର ନାହିଁ। କାହାର? ଧୁନ୍ଦୁଲି ଭଉଣୀର। ଆତ୍ମଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଭଉଣୀର ନାହିଁ, ଭଉଣୀର ନାହିଁ। ସେଠୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। କ'ଣ? ଶୁଣୁ, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଛି କ'ଣ ଫଳ ଦେଇଛି, ତୁ ଏବେ ଖାଇଲା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ହାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ମୋର ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୁ ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ଆଉ କ'ଣ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରିବୁନି। କାହିଁ ନା, ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେନି କି ତୋର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛୁ ନା, ଜାଣିପାରିବେ? ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ଟେକ୍ନିକ୍ କହିଥିଲା, ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ 7-8 ମାସରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେବି ତତେ। ହାଁ, ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି କେବେ ନା? ହଁ, ଘର ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତ ଦେଇଦେବି। ଆତ୍ମଦେବ ତ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆସୁନି ତା କର୍ମକାଣ୍ଡରେ, ସେ କାହିଁ ବା ଜାଣିବ? ଯାଉଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମୋତେ ଦେଇଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁ। ନା ହଁ ବା, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି କି? ତୁ ନେଇଯିବୁନି କେତେ?
ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚା, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କ'ଣ ସେଇଆ ହେଲା, ସେ ଫଳଟା ପକେଇଲା କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଶୁଣୁ, ତାକୁ କହିଲା ଆଲୋ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ କ'ଣ ତୋ ପିଲାଟା ଦେଇଦେବୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନି, ମୁଁ ତ ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରିବିନି, ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ମାଡ଼ ଯେ ମାଡ଼ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ବାହାନା କରିବୁ କ'ଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଧ୍ୟା ରହିବା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ତନରେ ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଶିଶୁକୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି କହିଦେବୁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଉଛି, ସେ କହୁଥା ସଂସ୍କୃତରେ, ଏପଟେ ସେପଟେ କହିଦେବୁ, ଆଉ କହିବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସେ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଡାକ ମୋ ଘରେ ରହିବ, ଆମ ଶିଶୁକୁ ଟିକେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବ, ଏଇଟା କହିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ମୋତେ ଖାଲି ପଇସା ଦେଉଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ, ମୋର ତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍। ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କୁଣ୍ଡରେ, ସେ କେଉଁଠୁ ସେ ଫଳଟାକୁ ପକେଇଦେଲା। ସେ ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଲା, ଗାଈ ବି କ'ଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ବି ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ସନ୍ତାନ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇକିରି ନା କ'ଣ ହେଲା, ଗାଈ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆତ୍ମଦେବ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯାଇଥିଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଈଟା ଜନ୍ମ କଲା, ସେ ଗାଈର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଶିଶୁଟେ ମଣିଷ ଶିଶୁଟେ ଜନ୍ମ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା କାନ ଦିଟା ଗାଈ ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଆତ୍ମଦେବ ଦେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ କଥାଟା ଘଟିଛି, କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପିଲାଟେ ହେଇଛି ଦେଇଦେଇଛି ଆଣିକିରି, କାହାର ତା ଭଉଣୀ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଭଉଣୀର ଆଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଏକାବେଳେ ଗୋଟା ବେଳେ ଦୁଇଟା ପୁତ୍ର ନାଇଁ। ଲୋକମାନେ ହସିଲେ, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗାଈ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କଲା, ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି। ହଁ ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ କହିଲା ତା ଭଉଣୀ କି, ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲା, କି ଧୁନ୍ଦୁଲି ଗଲା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଦେଖ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଧ୍ୟା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉନି, ତେଣୁ ମୁଁ କରିବା କ'ଣ, ଆ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହି ଶୁଣିବ କି, ନା କହୁନ, ନା ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି ହେଇଥିଲା ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଦେବ, ଆଉ ଶିଶୁଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଚାଲିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଲେ, ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ କ'ଣ କଲା, ବହୁତ ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ କ'ଣ ଜନ୍ମ ବାର୍ଥଡେ ସେରିମନି କଲା, ବିଭିନ୍ନ କଲା। ତାପରେ ୟା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଶିଶୁମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲେ, ତାର ଆତ୍ମ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଯାଏ, ଏମିତି ଚାଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା କିଏ, ଗାଈର ଛୁଆ, ଗାଈର ପୁଅ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚୋରଟେ, ବିଲକୁଲ ଚୋରଟେ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଚୋରଟେ ଥିଲା, ମାନେ ପାଠଶାଠ ହয়নি କିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଦେବର ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ, ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଅଛି କାହା ପାଖରେ, ଗାଈ ଛୁଆ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମଦେବ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଈର ପିଲାଟା ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ହେଉଛି, ମୋ ପିଲାଟା ହେଉନି, ଛାଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉନି ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ବଡ଼ ହେଲା, ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା। କିଏ, ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟା ଛୁଆଟା ମାଗିକି ଆଣିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଦେଇଥିଲା। ତା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କ'ଣ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଦେବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ଏପରି ଆତ୍ମକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବାବା ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତ ନା, ବାବା ଦେଖ, ଜଗତରେ କେହି ବାପା କେହି ପିତା ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, କେହି କାହାର, ସବୁ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବୁଢ଼ୀକି ତାପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କଲା, ଆପଣ ସଂସାର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠିକି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମଦେବ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଭଲ ଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲା ମଣିଷ, ନାଇଁ ଟେନସନ୍ ହିଁ ଟେନସନ୍। ପୁଣି ଇଏ ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଚୋରି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚୋରି କରିଦେଉଛି, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଚୋରି କରିଦେଉଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ଆଉ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ। ଯାହା ହଉ ଆତ୍ମଦେବ ମାଡ଼ ଖାଇକି ପଳେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଣେ କ'ଣ କଲା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ସାନ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ସେ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ବାବାଜୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସିଏ ବି ପଳେଇଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ପଳେଇଗଲେ। ମା' ଘରେ ରହିଲା, କିଏ, ଧୁନ୍ଦୁଲି ରହିଲା। ଯେ ବଳ ସେ ମାଆକୁ ବି ବାଡ଼େଇଲା, ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଟିଲା, ଦିନେ ଦିନେ ବାପ ବି ମରିଗଲା। ମା' ଯଦି ମରିଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲା, ଆଉ ବିବାହ କଲାନି। ବିବାହ କଲା ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିମିଦାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କଲା, 5ଟା ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା, ଆଉ ଆତ୍ମଦେବର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ବେଶ୍ୟାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମଜା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରି ସବୁ ଉଡ଼େଇଲା। ବେଶ୍ୟାମାନେ ମନା କରିବେନି, ତାଙ୍କର ମଜା। ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆରେ ରୁହ ମ ଟିକେ, ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୁହ ମ ଟିକେ ରୁହ, ପିଲାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଅମକ ଅଛି, ଦବା ନବା ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି। ବେଶ୍ୟା କ'ଣ ସେ କଥା କହିବେ, ଆଣେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ନାଇଁ ଆ ପାଖକୁ ଧନ ସମୟ ସରିଗଲେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ଆଉ କ'ଣ 5ଟା ଥିଲେ।
ତେଣୁ ଦିନକରେ ଆତ୍ମଦେବ ସବୁ ହରେଇ ବସିଲା, ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ବସିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଚୋରି ଚାରି କି ସରି କିଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ବସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଚୋରି ଚାରି କଲା। ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଦେଖ ଆର ପଇସା ସରିଗଲାଣି, ନାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ପଳଉଛି ନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ଆର ପଇସା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଲା, ମଦ ପିଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆମେ ସେ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ନା ଇଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଚୋରି କରିବ, ଚୋରି କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ ଦିନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା। ରାଜାର କ'ଣ କରିବେ, ରାଜାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ ଧରିବେ, ଆକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଆମକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ନେବେ, କାରଣ ଆମେ ତ ଭାଗି ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ମାରିଦେବା, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ବାଟିକୁଟି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ସେମିତି ବିଚାର ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ମିଟିଂ କଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ସାଡ଼ୁ ଆସିଛି, ଏକଦମ ମଦ ପିଏ, ତାକୁ ଭଲ କରି ମଦ ପିଆଇ ଦେଲେ, ମଦ ପିଆଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ, ମାରିକି କୋଉଠି ପକେଇଦେଲେ, ତା ପଛପଟ କୂଅରେ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାକି ବାଟିକୁଟି ନେଇ ପଳେଇ, ଚାଳ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ଲୁଚି ପଳେଇଲେ। ଆଗ କବାଟ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଟା ଆଗ କବାଟ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ କାହିଁ କବାଟ ଖୋଲୁନି, ଗାଁ ବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା, ଆତ୍ମଦେବ ଏ କ'ଣ ସରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ଦିନ ହେଇଗଲା, 2 ଦିନ ହେଲା, 3 ଦିନ ହେଲା, କବାଟ କାହିଁ ଖୋଲୁନି, ଲୋକମାନେ ତ କବାଟ ଦେଖନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜି ପାଇଲେନି, ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକ ପାଇଲେ ଯେମିତି, ବେଶ୍ୟା ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମତେ କୁଆଡ଼େ ମାରାମାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ତ ମଦୁଆଟା ଥିଲା, ଆଉ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରେ କିଛି ଚାଲ ତାର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା, ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ବାବା ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେତକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଡରେଇଲା, ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଡରିଲେନି, ପଚାରିଲେ ରେ ତୁ କିଏ, ସେ କିଛି କହିପାରୁନି, କାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟା ନା, ତାର ବାହ୍ୟ ବେଶରେ କିଛି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ନିଜର ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାର କମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଜଳ ଆଣିକି ମନ୍ତ୍ରପୁତକୁ ତାକୁ ଛେଚିଦେଲେ, ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା, କହିଲା ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇ, ନା ତୁ ପୁରା ମରିଯାଇଥିଲୁ, ଇଏ କ'ଣ ତୋର, ନା ମୁଁ କ'ଣ ମରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସାରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥିଲି, ବିଧବା ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରେତ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ମୋତେ ଭାଇ ଏତେ ଗହୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି। କିରେ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିକି ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁ ଦେଇକି ଆଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇକି ଆଇଛି, ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇକି ଆସିଛି, ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁନି। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ଗହୀର ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାପ ଯିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି କ'ଣ କଲା, ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରେତ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉନି, କ'ଣ କରିବେ। ଏ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛି, ସାଧୁ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କର, ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭାଗବତ କଥା କର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି। ସେ ଭୂତ କ'ଣ କଲା, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବସିଲା, ଯେ ସେ ଭୂତ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶରେ ବସିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରିଛି, ତା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଢୋକରି ଫାଟିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଫାଟିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଫାଟିଲା, 7 ଦିନ ଭିତରେ କମଟି ଫାଟିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ, ଏଇ କାହାକୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆଣିକି। ଏଠି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି କହିଲେ କିଏ, ତାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ ତମେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ନା ଇଏ ପ୍ରେତ ବହୁତ ଗହୀର କାମ କରିଥିଲା, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କଥାରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କଲେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଖାଲି ସେ ପ୍ରେତ ପାଇଁ କରିନି, ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ମୁକ୍ତି ହେବେନି। ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରେତ କ'ଣ କରିଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣେ, ଭଗବତ କଥା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ତ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ଆହୁରି ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଭାଗବତ ସେଇଠି କଲେ, ତୁଙ୍ଗବଦା ନଦୀ ତଳରେ, ତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ନଦୀ ତଟରେ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ବିମାନ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା
ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାଖ୍ୟାନ, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉପାଖ୍ୟାନ। ଉପଦେଶ କହିଲେ ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କର ବିଡ଼ି ଖାନା ସେଟ୍ ଖାନା, ଏଇଟା ଉପଦେଶ। ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେତକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ। ଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ସମୀଚୀନ ପନ୍ଥା, ସମୀଚୀନ ପନ୍ଥା। ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରେତ ଯେଡ଼େ ପାପ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମନେକର ଏଠିକି ଟିକେ ପାପ କରିছে ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରିছে ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହରିନାମରେ ପ୍ରେତ ଯେତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ଼ ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ହଉ, ସବୁ କିଛି ପାପ କ'ଣ ହେବ, ଧୌତ ହେବ। ପ୍ରେତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ମାତୃକୁକି ପୁଣି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରେତ ପଳେଇଯିବ କୋଉଠିକି, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଯିବ କି ଭଗବତ ଧାମ, ନା। ସେ ଯୋଉଠି ଅଟିକି ଯାଇଛି ତା ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପ୍ରେତ ହରିନାମ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି। ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର, ଅଜାମିଳ ଶୁଣିଲା ସବୁ କଥା, ପୁଣି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ପୁଣି ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ, କନ୍ୟାମାନେ ମିଶିକିରି ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ଯାଆସ ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନିଜ ବାଟ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ନା, ସେ କୋଉଠିକି ଅଟକିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଧିକା କହିବିନି, କାରଣ ସମାଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଯେ ଅଧିକା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେଇଦେଲୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି, ନାଇଁ, ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଫସିବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଏମିତି ହେଲାଣି ନା, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଅଧିକା। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ପୁରା ମୁହାଁମୁହିଁ କହୁଥିଲେ, ସମାଜ ଥିଲା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆପଣ କାର୍ ନେଇକି ଯିବେ ମାନେ ଫସିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି। ପୁତ୍ରବଧୂ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ମଜା କରିବା ପାଇଁ ନା, ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କରିନି, ବାସ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇନି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଜମାଳୟରେ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛେ। ଏଇଟା କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଠିଆ, କିନ୍ତୁ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବାଟରେ ଜାଗାରେ ଚାଲିବେ, ଆଗକୁ ଚାଲିବେ, ସେ କେଉଁଠି ଅଟକିବେନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧୁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମରମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆମର ପୁଣି ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର କଥାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।